because preliminary examination, now we have to go to that step. See, I saw CSAT on the was tough. I agree to that point. But I did not see the question paper. When I completed this examination, I wanted to throw every book possible for civil services. CSAT, definitely, I thought I will not check CSAT again in my life. But for you guys, I have to check those CSAT question paper. When I checked, Abdullah, there are so many questions which can be attended. People are, I do not know why they made this into such a big thing. See, it was tough, I agree. But cutoff clear out. One question was there. Do you know? See, maybe if somebody came, I thought we'll have that discussion for some 10 minutes. Then I thought we'll go to the questions for today. There was a question, one question was there in CSAT. Did you see the question paper? You saw the question paper. In that, there was a question like, 9-digit number is there. Okay, each of the digit is 1. Have you seen the question paper? Shall I take that question paper and I'll because first 15 minutes I'll go for preliminary examination, because I wonder if this is being I do not know. I don't want to use big terms, but I really feel civil services, they are making into a hard thing deliberately in solran. This clear pandra paper. This see Hindi எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க, சம்பந்தமே இல்ல ஹிந்தி. இப்போ CSAT டஃப்னு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. They are GS under the sun, under the sky. ஓகேவா? What they will ask நம்மளுக்கு தெரியாது. Now for example, students are using terms like, now the changing pattern has come. 2012 la irundhu I am looking at this question paper. 2012 la irundhu every year, from that year I have been looking at every question paper till 2023 which has come. What I saw in 2000, see, before 2012, okay, before 2012 there was what to say, some kind of GK based question. Okay, so it was a different kind of a pattern. Do you know when Facebook came? Facebook, idea, became popular in India. 2018, 18, see, 2008. Okay, so from social media, when it came, see, after social media and after internet came to a larger extent, there is no point in asking GK question to you. Do you know this fact? If I, for example, think about as a person, okay, it was the time when, games became popular. It was the time City Villa like game, City Villa, something like that. Manikandan, good morning, but I do not know that. But what I am trying to say to you is that, think about this way. Before 2008, I can ask you a GK question. You can answer the question, because there was no in a sense I can judge you with that, because there was no means of referring like this. So only way you can acquire that knowledge is you spending some time and making that into your head. So I was asking you all that GK question. But after this Facebook came, after this social media came, after this internet came, now if I say something, you will Google it. If I ask you a GK question, let us assume that you will Google it. How will I ask you a question? Now you think about it. You think about my position. How will I ask and make you as an... See, my aim is for you to be made as an officer. They keep saying that the role of civil services preliminary examination is to eliminate all this. The elimination is wrong word. It's selection. I want to select people who are thinking about this examination correctly.
my job is not இப்போ ஒருத்தர் அதான் சொல்றேன், you can look at half glass full, half glass less இல்ல. Thinking about this examination as an ஒரு war, elimination. Eliminationலாம் வேர்ட் என்னது? வார்ல கல்தர் போடுற வேர்ட் அது. You get this idea? Using synonyms like this are scaring people, which actually scared me also. You get this idea? See, இப்போ after 2020, there is no point in asking question based on, you know, ஒரு question கொடுத்து ஒரு fact, if I ask you, examination conduction there are so many problems. Do you know that? In a sense, I think you know that one person had this in his here mains examination if somebody can take it and go inside can it not happen in a prelims examination? If I ask 100 questions, you think about the position. See, this is what people don't understand. They are not making it tough. It's the need of the hour. If I have 100 questions, I have so many centers are there. I cannot monitor all the centers. Police will be there. See, pannade police thana. You get this idea? So I can have 100 questions easily na pannu poite irpane. Appo my question should not be like that. That is why they made into, what is that? See, 1 only, 2 only. Now you do whatever magic you want, you take whatever material you want. Laptop எடுத்துட்டு போயிடுங்க. Laptop பக்கத்துல examination hall you keep your laptop, search the answer. 2 hours, அதான் point. 2 hours. You search the answer, use ChatGPT, put the answer. இதான் point. Do you know, which of the AQ, இது வந்து GS. Now I am going to shift into, see, this is newspaper, okay, or this is newspaper, yesterday's newspaper. AQI index, which of the following are measured in AQI index? Do you know that? There is a question on that. You know, ஒரு question இருக்கு தெரியுமா? AQI index, there is a question. I'll just, just a moment. Yeah, AQI index, there is a question. Yeah, see, look at that. I shared, I think 2-3 days ago, ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல I shared this AQI index. அந்த question என்ன எனக்கு அனுப்புங்க. So I shared this question. AQI ன்னு எனக்கு அனுப்பிச்சிட்டீங்களா? ஓகே. This question this question, you know that this question is very, very important, and it has already, 2-3 times they have asked this question. So what I will do is that I'll show you that question. See, this is how you prepare for this examination. Hariharan and the idu mattum audio mattum please think about it. See, this is how you prepare for this question. What else are we going to do? Clearing ku yosikave matrom. 4 times 3 times la எழுதுறாங்க. எப்படி அது வந்து how எனக்கு ஏன் I thought, what is the problem in that? When I thought about it, then only I realized answers are in your hand, but we keep searching and wasting our time in doing different things. Okay, have you seen this question?
in the cities of our country, which among the following, there is a logic to this also. Okay, logic விட்டுடலாம். But AQI index, carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, methane. So what is the answer for this? See, for example, I do not know whether they measure this. The logic is actually, I can use a logic and I can tell you. I do not know whether they use this, but I know these are there. But if you simply think about it, if carbon dioxide is a pollutant, normally, which among the following atmospheric gases normally see air quality index? Air quality index, what we are measuring is one concept. Pollutants we are measuring. Pollutants are harmful substances mixed in the air. Carbon dioxide, if it is a harmful substance, we won't survive. So this is not something which we measure. You remove this one. One. Answer is this. So I am not sure of this. But Anna, can you check? See, the last paragraph in yesterday's paper is it. Nitrous oxide, nitrogen dioxide, particulate matter, SO2, NO, idhula CO2 irka or idhula methane irka. See, this is there in newspaper yesterday. Okay, wow. One more thing. Do you know that there was a question on history? Okay, 8 pollutants. See, on the 8 pollutants, please, history la, there is again, history la, again, there was a question on Parivrajyaka. Do you know that? There was a question. Samantha therima? Samantha or question therima? No? History la, what is the meaning of Samantha? Guptan age la, there will be an officer named Samantha. Okay. Do you know that, Leah? Or if you see, Kulyavapa, Dronavapa, there was a question. Therima? Kulyavapa, Dronavapa. Adukapro, Samantha, there is a question. Apro, one more thing. Kulyavapa, Dronavapa. Okay, Maharatas, there was a question. Do you know that? Samantha was a question. Maharata was a question. Okay, va? Actually, or port also they asked. Do you remember? Hari, the matto. See, the speaker matto off panirunga. Hari idala. See, elimination techniques are not obsolete now. For example, Divya is saying it has become obsolete now. Elimination technique was obsolete. It was never a technique at all. In the hall, see, if I off okay. See, Gantasala, idam port. Gantasala, there was a question. See, elimination technique is never a technique. Ada venumne technique. See, idu eluduna enak theriyum. 8 times how I cleared not even a single time I used this technique. Hall kulla, see, ipo point anana, hall kulla you are going. Here I am saying this is reverse engineering. Here I know I have the paper with me, I have the mobile with me. Here how I will be sure idu illa? Neenga sollunga. Ipo who is going to teach me inside the hall that this is the logic which is there? I cannot eliminate anything here. If a point anna 2 eliminate panni paapuma. 2 you eliminated, C will come. 3 you eliminated, one more answer will come. Idhula what point I am going to eliminate in how will I know? That comes by exhaustive reading. Exhaustive read pannom. இப்போ இங்க பாருங்களேன் ஹிஸ்டரி இங்க வாங்களேன். அதான் எனக்கு புக் சொல்லவே பயமா இருக்கு. இங்க வாங்களேன். இது என்னது? குல்லிவாப்பா துரோணவாப்பாவா? இது என்னது? மகாரட்டாவா?
see நான் என்ன பண்றது சொல்லுங்க, எல்லாத்துக்கும் ஒரு இன்னொன்னு இருக்கு, நான் எடுத்து காட்டுறேன். இந்த சென்ஸ் see within 5 pages இவ்வளோண்டு பேஜ்ல ஓகேவா, within this page தான் ஓகேவா, this is like 281 to 296, it's like 15 pages. Within these pages our Ghantasala question is there, ஓகேவா, Ghantasala question is there. Kulyavapa I showed you, ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் Maharata is there, Samantha is there. There is also one more question is also there. All the questions that they have asked entirely are from these pages. இப்போ நான் புக் சஜஷன் சொன்னா எனக்கு பயமா இருக்கு. புக் எதுக்கு, புக்லாம் எதுக்கு, நோட்ஸ் கொடுங்க. See, this is a book, Early Indians by Romila Thapar. படிக்கலாம். Can you check that? Anyone who is interested in reading books, please check this book. It's Ancient India. சரியா, Ancient India, Early India, Romila Thapar. Romila Thapar's book are very see, இதுல I can show you கொஞ்சம் time, maybe I'll take some time, I'll show you some more questions. From the 15 pages they have been asked. இப்போ நான் மார்க் பண்ணி வச்சிருந்தேன் தெரியுமா, I studied it in 2013. இது 2013ல நான் வாங்கின புக். நான் அதுல பாருங்க, அதுல மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாருங்க. இது see when ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல 2012ல they asked ஒரு நேம், அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனை ஏன்ஷியன்ட் இந்தியால how they refer, ஒரு கொஸ்டின் தான் they asked. அந்த இதுல ஒரு படத்துல வடிவேலு சொல்லுவான், only one bomb, இப்படி சுண்டி விட்டேன், full station close. See, if they ask me one question வச்சுப்போம், நான் விட மாட்டேன்னு சொல்றேன். பாருங்க, இதுல ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் I have left ன்னு பாருங்க. இங்க வாங்க, பரிவ்ராஜ்யகா, have you seen பரிவ்ராஜ்யகா? One question is there. Ghantasala is one question, Samantha one question, Maharata one question, பரிவ்ராஜ்யகான்னு ஒரு question இருக்கு. 2020 வேணா செக் பண்ணி பாருங்க. இங்க வாங்களா, இது என்னது பாருங்க, இது என்ன, இதுதான் பரிவ்ராஜகா, அவ்வளவுதான். இவ்வளவுதான் எக்ஸாம். இதுக்கு அண்டர் திஸ் எனக்கு கோமா வரும். அண்டர் இப்போ பாருங்களேன், நீங்களே பாருங்களேன், எலிமினேஷன் டெக்னிக் ஹஸ் பீன் பிகம், இப்போ திவ்யா சொல்றாங்க அப்சல்யூட் ஆயிடுச்சுன்றாங்க. ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம் அண்ட் டெல் மீ சேஞ்சிங் நேச்சர் ஆஃப் திஸ் எக்ஸாம். அப்படி என்ன சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு தெரியல. எக்ஸாமினேஷன் தான். Examination has always been an examination where they have checked your logic. Before 2010 they checked your mind. After 2010 they are checking all your logic, how much you are able to. Ipo point enna, in the book you will go la, they will go to some other place. That's the simplest logic. But ana this book should have been read la. Ipo where did we go அப்படினா, எனக்கு sir history notes இருக்கு. இப்போ ஹிஸ்டரி சார் இதை படிச்சிருக்கணும், அவரு இந்த இதெல்லாம் நோட் பண்ணிருக்கணும். இப்ப எனக்கு இதை படிக்கிறதுக்கே மண்டை வலிக்குது. கரெக்டா? இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஸ்டின் சொல்றதுக்கே எனக்கு மண்டை வலிக்குது. நான் என்ன பண்ணுவேன் சொல்லுங்க? எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 2 இதை நான் சொல்லுவேன். பாத்தியா, எலிமினேஷன் சூப்பர், பாத்தியா, நீங்களும் ஜாலி ஆயிடுவீங்க, நானும் ஜாலி ஆயிடுவேன். கரெக்டா? ஐ வில் கோ பேக் ஹோம். வாட் யூ வில் கீப் ஆன் திங்கிங், சார் எப்படி எலிமினேட் பண்ணார் பாத்தியா, அந்த ஒரு கொஸ்டின் அப்படி எடுத்தனா மிச்ச 100 கொஸ்டின் did I show you? ஏன் பண்ணல? ஒர்க் பண்ணும். அதுக்கு மிச்ச 99 கொஸ்டின் I have to work it out. You get this idea? That is why I don't show you that. That is why ஏதாவது இந்த கிராக் பண்றேன், இந்த இதுல நான் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்றதுல ஃபுல் கொஸ்டின் பேப்பர் ஆர் தே சால்விங். நீங்க யூடியூப்ல போய் பாருங்க. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஃபுல் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து சால்வ் பண்ணிருப்பேன். 1 to 100 கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்றது. இப்போ இப்படி பிக் பண்ணி சால்வ் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா ஐ நோ தட் இப்படி பிக் பண்றது ஈஸி. நான் உங்களுக்கு சும்மா ஒரு மேஜிக் ட்ரிக் மாதிரி காமிச்சிட்டு போயிடலாம். That will not clear the exam. Everybody now goes to this fact. இப்போ இத படிக்கணும்,
இப்போ we have to read early Indians. Nobody thinks about that. இது எனக்கு யாருமே சொல்லல, நானா எடுத்துக்கிட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு what they are doing, I have to do these things. இப்போ ஒரு டாப்பர் வருவாங்க, ஒரு டாப்பர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, நான் புக்கே படிக்கல, நான் எதுவுமே what I did not do anything. இப்போ நான் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கல, டாப்பர் வந்து சொல்லுவாங்க. பட் ஆனா how many toppers are, you know, how many toppers are there அப்படி ஒருத்தர்? Second point, what they read we will not know. What they read in their home, do you think that we are going to know? We are listening to these toppers and we are thinking elimination technique. நான் சொல்றேன் elimination technique பண்ணி கொடுக்க சொல்லுங்களேன், கீழே தள்ளி வச்சிருங்க, பக்கத்துல உட்கார வைங்க, எலிமினேஷன் பண்ண சொல்லுங்களேன், கீழே தள்ளி கீ பார்க்க கூடாது. சேம் யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் தான் சொல்றேன் நான் திருப்பி. நான் நிறைய தடவை I have solved these questions. how 100 தடவை சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா, வந்து சால்வ் பண்ணி காட்டுங்க, ஒரு தடவை சால்வ் பண்ணி காட்டுங்களா. எலிமினேஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுங்க. தயவு செய்து ரிமூவ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர். லிவிஸ்ட்ரி நல்லா படிக்கிறீங்க, சிலம்பரசன், சி யூ கைஸ், ஐ திங்க் எனக்கு தெரிஞ்சு திஸ் டைம் வில் கம். உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் இஸ் யுவர் நாலேஜ். மேஜிக் ட்ரிக் காட்டுறதுக்கு நம்ம மெஜிஷியன் கிடையாது, நம்ம ஆபீசர்ஸ். மேஜிக் ட்ரிக் காட்டுறவன் 1000 பேர் இருக்கான் யூடியூப்ல. யூ ஆர் ஆபீசர்ஸ்ங்க, ஐஏஎஸ். நாளைக்கு யூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள். எவ்வளோ நாலேஜ் இருக்கணும் பாருங்க. நாலேஜ யூ அக்வயர். நான் சொல்றேன், இந்த வாட்டி கிளியர் ஆகும், கண்டிப்பா ஆகும். ஓகேவா? இதுல ட்ரிக் எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது, அதனாலதான் நான் சொல்றேன் ஆகும்னு. இஃப் இட் இஸ் ட்ரிக்னா நான் மந்திரம் எல்லாம் போடணும், மந்திரம் சொல்லணும், எவ்வளவோ இருக்கு. வாட் ஐ எம் சீயிங் இஸ் யுவர் நாலேஜ் தான். கரெக்டா? எஸ், ஆக்சுவலி யூ ஷுட் நாட் பி அஃப்ரைடு. அதுதான் நானும் சொல்றேன். சி, அதுதான் நான் சொல்றேன், டோன்ட் பி அஃப்ரைட் டு ரீட். ஃபுல் டைம் ஸ்பெண்ட் ஆன் ரீடிங். It's a question, I think I had this in my last, this is 2019. So see, and one more thing, why I actually took this book is that as I said, many don't even read ancient India and medieval India, modern India little bit, and they think that, you know, see, somebody told them in the class or something, you know, some topper would have said that, see, I did not even read culture, I cleared this exam. Abdina, they are saying, okay, why you did not prepare this na? So point is that why I had this book is that instead of spending time here, you have a particular number of time work hour la. Where would you put that work hour na? They will actually put it in some material, current affairs. இப்போ சும்மா இருக்காம நீங்க இதை படிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோமே, ஓ டைம் இருக்குன்னு தானே யூ ஆர் ரீடிங் அந்த மெட்டீரியல். டைமே இல்லைன்னா, that is why I suggested this book. You know, you are spent where, if you spend, so the logic is that I think I spoke to you know, many of the students in the last 3 years. What they are looking for, you know, an easy way through. இது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். I understood the fact that because some toppers have made this as their speech. I read this only, I did this only, I did that only. ஒன்லின்னு வந்தா ராங்னு பிரிலிம்ஸ்ல சொல்லி கொடுத்தாங்களே ட்ரிக், அந்த ட்ரிக் மட்டும் அப்ளை பண்ண மாட்டீங்க. அவங்க சொல்றாங்க ஐ ரெட் திஸ் புக் ஒன்லி, ஐ ரெட் திஸ் மெட்டீரியல் ஒன்லி. ஒன்லின்னு வந்தாலே ராங்குங்க. பிரிலிம்ஸ்ல சொல்லி கொடுத்தாங்க எனக்கு ட்ரிக், யூடியூப்ல சொல்லி கொடுத்தாங்க. See, only will not work at all. You get this idea? That is why I had this book, because students will come and ask for whether I have to read ancient India, medieval India. March they will ask, what do I say when they ask in March? I will ask them, so till now what have you been doing without reading? Illa, they said only 2 questions in அதை skip பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த 12th standard examல have you seen 12th standard நம்ம தமிழ்நாடு இதுல 12th standardல physicsல there would be a chapter, and that chapter is, do you know that ஒரு chapter இருக்கு 12th standardல,
there is a chapter called as electronics chapter ஒன்னு இருக்கு, or diode chapter ஒன்னு இருக்கு. You know diode, ECE ல diode னு there is a diode இருக்கும். So positive negative, okay, positive negative. இது வந்து transistor னு they will say, okay, in the sense transistor இருக்கும். Okay, தப்பா வரையறேன். Okay, transistor they will have, it's like 3, okay, positive negative output transistor will be there. This chapter they will skip it in 12th standard. Do you know that? So for example, for me and all, எங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க இதெல்லாம் வேணாம், இது வந்து 2 மார்க் தான் வரும், you can skip it ன்றாங்க. நீங்க 12th ல படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? நடத்துனாங்களா இத? கவர்மெண்ட் பாத்தீங்களா? இதுதான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல். நடத்துனாங்களா? தட் இஸ் வை அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க இது ஓகே இல்ல, நம் பிசிக்ஸா இல்ல பிசிக்ஸ் தானே, இது நடத்துனாங்களா? ஞாபகம் இல்லைல்ல. see, எனக்கு நல்லா தெரியும், when I studied they did not teach. சரியா? கவர்மெண்ட் தான், எய்டட்ல. see, பாயிண்ட் என்ன சொல்றேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜினியரிங்ல ஸ்டெப் ஆற ஃபர்ஸ்ட் டே தான் ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ். என்னது இது? see, same thing தான், you know, the logic we are trying to in 12th standard, what we did, we are trying to apply it in civil services. Civil services la it will not work. இங்க வேற work ஆகும், இங்க மார்க் எடுத்துடலாம். Civil services is not 12th standard exam. It is not like important topic சொல்லுங்க. important, எல்லாமே important. see, இதுல இப்ப என்ன தெரியுமா ஆகும், இந்த புக் ஐ ஹவ் செட்ல இதுல இப்ப நான் சொல்லிட்டேன்ல அந்த பேஜ், அதுல எந்த பேஜ், அதனால தான் நான் அது எந்த பேஜ் சொல்லல. ஐயோ சொல்லிட்டேன்ல. இப்ப பாயிண்ட் என்னன்னா, which book, without the understanding of the book you will not understand what is the concept of an ancient and medieval India. They will go there only. இப்ப பாயிண்ட் என்ன, without பரிவராஜ்யகா and other question I can get the score. I know that, எனக்கும் தெரியும். சரியா? பட் ஆனா closely if you watch, every time you are not able to clear the cutoff. இப்போ 4 times 5 times 3 times, why is that not happening? இப்போ you can say, see, இப்போ பாயிண்ட் என்ன, ancient medieval படிச்சீங்களா இல்ல, I skipped this chapter and stuff like that. அந்த டாப்பர் கிளியர் பண்ணிட்டாரு, அந்த டாப்பருக்கு ஒர்க் ஆச்சு, உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகல பாருங்க. சிம்பிள், யூனோ, அந்த டாப்பருக்கு ஒர்க் ஆயிடுச்சு. மேபி அந்த டாப்பர் என்னோ படிச்சாரு, என்னோ சம்திங் லைக் தட். இட் டிட் நாட் ஒர்க் ஃபார் யூ. ஹேவ் இப்போ பாயிண்ட், ஐ திங்க் இந்த குரூப் 1லலாம் இருக்கும். குரூப் 1லலாம் நான் அந்த பாஸ் ஆறவங்க கிட்ட கேட்டிருக்கேன், அவங்கலாம் இதை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா, மெடிவல் இந்தியா மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இப்போ அவங்க தான் இங்க வந்து கிளியர் பண்ணிடுறாங்க. அவங்க தான் இன்னொரு பிரச்சனை, அவங்க பேப்பர் படிக்க மாட்டாங்க. இது கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் 2 zones இருக்கு. சரியா? நான் என்ன சொல்றேன், you don't have to mug up anything. You don't have to do any tough task. You can read, understand, read newspaper, clear this exam, finish each of the ancient medieval is important. இந்த டைம் எங்க தெரியுமா போடுவாங்க, சிசாட்ல எடுப்பாங்க. போயிட்டாங்களா ஜூன்ல இருந்து சிசாட் கிளாஸுக்கு we are going. ancient medieval no. ஏன்? ரைட்டா? எதுங்க? ஆனா ஃபுல் பேப்பர் அதானே இருக்கு. இந்த பேப்பர் 100 क्वेश्चनல 15 questions are, you know, ancient medieval. Without that எப்படி கிளியர் பண்றது? It's like battling, like you can say even if I read I am not able to answer that question, but you try it first. நீங்க பண்ணுங்க, கரெக்ட்டா? Without even trying, how can we clear the cutoff? இதுதான் எனக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கு. நான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட்ட பேசின வரைக்கும் நிறைய பேர், நான் சொல்றேன் ஒருத்தர் 2 பேர் இல்ல. see, I have known those people for 5 years. அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் பீப்புள்லாம் இருக்காங்க ப்ரிலிம்ஸ்க்கு, நான் படிக்கும் போதுல இருந்தே சொல்றேன், டில் நவ் அவங்க படிக்கல. டில் நவ் என்கிட்ட வந்து இதே தான் கேட்பாங்க, ஏன் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் ஆகல? என்ன நான் என்ன சொல்றது, நீங்க சொல்லுங்க. ஓகேவா? நான் சும்மா சொல்ல, இப்ப நான் கேட்டேன், why you are not reading, இப்படி இதெல்லாம் இல்ல.
ஈஸியா ஒரு ரூட் இருக்கு. why should I do the இதெல்லாம்? ஈஸியான ரூட் என்ன தெரியுமா? ஒரு மெட்டீரியல் பாக்குறது, சிம்பிளா இந்த டாப்பர் சொன்னதை கேக்குறது. அவங்க சொல்லிட்டாங்கல்ல, ஈஸி இல்ல இது, சிம்பிள். இது சொல்றாங்க, எனக்கு சொல்றாங்க அவங்க. நான் கேட்டேன், எனக்கு 5 வருஷமா அவங்களுக்கு தெரியும். நான் சொல்றேன், ஏன் இதை பண்ணல? இல்ல சார், ஈஸியான ரூட் இருக்கு. நான் என்ன சொல்றேன், இந்த பொசிஷன் இருக்குல்ல, அந்த நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இருக்குல்ல, காம்படிஷனே கிடையாது. 1000 சீட்ஸ் தான், ஒன்லி 1000 சீட்ஸ். ஹியூஜ். 10 lakh people are writing. 10 lakh தப்பு. நான் அதை சொல்லிருக்கேன், எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வீடியோல I said this. 10 lakh எழுத மாட்டான். 10 lakhல 100 IAS தான் இருக்கு. எவ்வளவு பேர் எழுதுவாங்க தெரியுமா? 10 lakhs இருக்கு. How many will write? 4 lakhs. 4 lakhs ஒரு பேப்பர் எழுதுவாங்க, ரெண்டாவது பேப்பர் எழுத மாட்டாங்க. காலையில எழுதுவாங்க, மத்தியானம் போயிடுவாங்க. அது தெரியுமா? அது பல பேர் பண்ணுவாங்க. அது தெரியும்ல. இப்ப மார்னிங் they will write GS. They would not have performed well. They will not write the CSAT. They will go away. கணக்கு கிடையாது அப்பனா. அப்பனா 2 lakh, maybe 2 lakh. See, 2 lakh how many will read? You think about it. Competition is, very, very less. And the seat is actually fixed for you. The seat will come to you when you work. It will automatically come to you. No person can actually stop you from clearing this examination. No person. Where it will be stopped na, when you do all these shortcuts இருக்குல்ல, the magic trick பண்ணா, you can never reach that. இல்ல அவங்க ரீச் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க தான் எனக்கு சொன்னாங்க. It's like, having a very comfortable route and doing the most toughest things using அந்த ரூட்லாம். எனக்கு தெரிஞ்சு மெட்டீரியல் படிக்கிறது எனக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு. எனக்கு இது படிக்கிறது ஈஸியா தான் இருக்கு. பேப்பர் இருக்குல்ல, பேப்பர்லாம் ஈஸியா தான் இருந்துச்சு. எனக்கு இந்த புக் படிக்கிறது ஈஸியா இருந்துச்சு. எனக்கு இந்த ட்ரிக் பண்றது கஷ்டமா இருந்துச்சு. ட்ரிக் கெஸ் பண்றது, ரோமிலா தாப்பர் புரிஞ்சுக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு. What I was, not able to make peace with that is all these tricks. Correct? Can you think about it? In the timeல இருந்து ஆரம்பிச்சிருங்க. Because prelims is going to come. When I come to on the March and April, you should be so strong in the concepts லாம். இப்போ சார் ஏன்ஷியன்ட்ல வந்து இப்படி வந்தாங்களா சார், இவங்க they came inside. குஷானாஸ்க்கு முன்னாடி they came, ஷாக்காஸ் வந்தாங்களாம். குஷானா வந்து இப்படி ஒரு இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்காங்க. கனிஷ்காக்கு ஒரு there is a statue, ஒரு ஸ்கல்ப்சர் இருக்கு. See, look at this class. ஒரு இது, you get this idea. அப்படி பேசணும். You should be, involved in that. நீங்க அப்படி பண்ணிட்டு வாங்க. prelims எப்படி கிளியர் ஆகலன்னு நான் பாக்க, நம்ம பாத்துக்கலாம். சேலஞ்ச். see, இந்தியா அண்டர் த சன் தானே கேக்குறான். அண்டர் த சன் தானே, நீ வா, நான் கூப்பிடுறேன். அந்த அண்டர் த சன் எவன் சொல்றானோ அவனை வா, நான் பாஸ் பண்ணி காட்டுறேன். see, அந்த திமிர் இருக்கணும்ல. இதுதானே ஐஏஎஸ். ஐஏஎஸ் ஓட வேலை வந்து, எனக்கு ஏதாவது ஒரு ட்ரிக் சொல்லுங்களேன். இது வேலையா? அது ஐஏஎஸ்ஆ? நீ வா, என்ன கேள்வி வேணா கேளு, நான் பண்ணி காட்டுறேன். இது இல்லைங்க சொல்லணும். கரெக்டா? யூ வில் டூ தட். இந்த வாட்டி பண்றோம், தூக்குறோம். கன்ஃபார்மா தூக்குறோம். எனக்கு ஐயோ தமிழ் வந்துருச்சா? கன்ஃபார்மா we'll clear this exam. Okay? See, this is how, and the point is that, as I said, this is how I used to think, or that is how I used to talk to my friends, or that is how we used to talk. We never used to discuss, for example, இதுல இந்த ட்ரிக் ஒரு நாள் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணது இல்லைங்க. டேய் பாலாஜி, இந்த ட்ரிக், அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்பிஐல, do you know that ஆர்பிஐல 3 sections again, quants, reasoning, comprehension, GS. Do you know that RBA is also very important exam? Please to check this exam. Idum please write it. If you see, you are preparing here, more, I think I've told this, more salary for this. And you know where they stay? Inge.
See, you cannot find a place here. இந்த அண்ணா நகர்ல இங்க பின்னாடி இருக்கு, பின்னாடி இருக்கு. சோ யூ ஹேவ் ஆல். என்ன வேணும்? கோட் இருக்கா? கோட் இருக்கு. அதான் இந்த விஜய் படத்துல சொல்ற மாதிரி, டான்ஸ் இருக்கா? டான்ஸ் இருக்கி, பாட்டு இருக்கி, பாட்டு இருக்கி, எல்லாம் இருக்கு. அந்த இதுல எவ்ரி திங் இஸ் தேர். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டூ எனிதிங். 3 சைட்ஸ்ல ஃபுல் வியூ இருக்கும். this exam அங்க இங்கதான் இருக்கு. இங்கதான் இருக்கு. ஓகேவா? அண்ணா நகர்ல யோசிச்சு பாருங்க. சி, நான் மிடில் கிளாஸ் தான். எனக்கு தெரிஞ்சது, எனக்கு அண்ணா நகர்ன்றது பெரிய கனவு. எனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய கனவு. எனக்கு வந்து அது பெருசுதான்பா. ஓகேவா? நான் ஐ ஹவ் கான் டு இது என் ஃப்ரெண்ட் இன்னொருத்தர் இருக்காரு, பாம்பேல இருந்தார். பாம்பேல சிமிலர் ஒரு பிளேஸ்ல, அதாவது பாம்பேல it's called as a financial capital basically because all the banks, important people are there. அந்த பேங்கோட சீனியர் சிஇஓ somebody, ஒரு பர்டிகுலர் பேங்க், I forgot the name of the private bank, அதுல சிஇஓ or the last அந்த CMO something, he is there in that building. அந்த பில்டிங்ல கிரேட் பி ஆபீசருக்கு வீடு. Same building la private bank which is given to CEOs, they have given place to RBI grade B. So can we think about this also? Ipo idhila da, for example, what we used to discuss is that ipo idhila DI and quants will be there. What type of questions should I attempt? This is what we discuss. Trick la we don't discuss at all. இதுல ட்ரிக் கிடையாது. இப்போ பேங்கிங் அண்ட் அதர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்ல இஃப் யூ சி, இதுல எவ்ரி கொஸ்டின் ஷுட் நாட் பி அட்டெம்ப்டட். தேர் ஷுட் பி இதான் சிம்பிள் லாஜிக் இஸ் திஸ் ஒன்லி. திஸ் வில் கிளியர். பெரிய லாஜிக்லாம் இல்ல. வாட் கொஸ்டின் யூ ஷுட், அதை வந்து வி ஷுட் செக். சி, ஷுட் வி டேக் திஸ் கொஸ்டின் ஆர் நாட்? இஃப் யூ டிசைட் தட், தட்ஸ் இனஃப். ஸோ லைக் தட், இஃப் யூ டிசைட் ஃபார் தீஸ் 3, ஸோ காம்ப்ரிஹென்ஷனோ ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஆல்சோ வில் டிசைட். These questions cannot be attempted, so we should leave that. Cutoff like this we have to clear, because cutoff clearing, each section will have a cutoff. For this, each section has a cutoff. Total cutoff is also there. So we will plan that. I swear, இவ்வளவுதாங்க நாங்க பேசணும். I swear, not even a single time. 8 பேர் இருக்காங்க சர்வீஸ்ல. 8 people are there in service. Not even a single time. டேய், அந்த எலிமினேஷன் டெக்னிக் எப்படி அது கொஞ்சம் சொல்ல. நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் டைம் நாங்க பேசினதே கிடையாது. என் ஃப்ரெண்டு கூடயோ, இது வந்து ஒரு அப்படி கெஸ் பண்ணி போட்டுடலாமாண்டா. நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் டைம் வி கெஸ்ட் இட். நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் டைம் வி ஸ்போக். வாட் வி வில் ஸ்பீக், இந்த புக் வில் ரீட். வேணாம், தட் புக் இஸ் நாட் நெசசரி, தட் புக் இஸ் ஆக்சுவலி டூ மச். இதை எப்போ படிச்சுட்டு தான் சொல்லுவான். இப்போ ஒரு புக் வாங்கிடுவோம், ஓகேவா? we'll all read it. அப்புறம் டிசைட் பண்ணுவோம், இது வேணாம். செகண்ட், நீங்க இத்தனை தடவை ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணீங்களே, டீச்சர்ஸ் எலிமினேஷன் மெத்தட். கிளாஸ்ல நின்னுட்டு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாலும் நான் சொல்லியிருப்பேன், எலிமினேஷன் மெத்தடா தம்பி, அது என்னது அப்படின்னா, they showed me. அப்புறம் நான் வீட்டுக்கு போய் பார்த்தேன். See, this is after writing 8 times. I found out that something like this is there then only. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா? இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல தான் பூரா சேனலும் ஓடுது. எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படிதான் பூரா பேரும் அப்படிதான் கிளாஸ் ஓடுது. இந்த கரண்ட் இந்த எலிமினேஷன் இந்த டெக்னிக், நான் திருப்பியும் சொல்றேன், எந்த இது மேல சத்தியம் பண்ணி வேணா சொல்றேன், எலிமினேஷன் டெக்னிக் ஹால்குள்ள ஒர்க் ஆகாது. நீங்க என்ன வேணா வச்சுக்கோங்க. 2012 இருந்தே சொல்றேன். ஏன்னா 2 hours இஸ் தேருங்க. மூளைக்கு எலிமினேஷன் டெக்னிக்லாம் தெரியாது. மூளைக்கு நீங்க படிச்சது தான் தெரியும். OMR ஷீட்ல மார்க் பண்ணவே முடியாது. நான் சொல்ற புரியுதா? நீங்க எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்க, 3 இருக்கு, எலிமினேட் ஆயிடுச்சு. யார் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவா? இப்போ இந்த காந்தாரா படத்துல வந்து ஓ அப்படின்னு சொல்லணும், அது யார் சொல்லுவா? அப்புறம் தான் நீங்க மார்க் பண்ணுவீங்க. உண்மையாவே சொல்றேன், இப்படிதான் நடக்கும். காந்தாரா படம் தான் அது. நீங்க அப்படியே
அப்படியே மலைச்சு நிக்கும் 4 ஆப்ஷன் எது போடலாம். அப்ப வந்து வரும் ஏ அப்படி வரும். What is that voice which is coming and telling you na? It's your knowledge. It's nothing. It's your knowledge which you have acquired. You know, தேடி 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 நீங்க படிச்சிருப்பீங்க தெரியுமா, அதுதான் வரும். அதுதான் கடவுள். அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஓஎம்ஆர்ல சொல்லும் இது ஏ, இது பி, இது சி, இது டி, கரெக்டா வரும். திருப்பி திருப்பி இதே கொஸ்டின் தாங்க வருது. எனக்கு பிஎன்சில மாட்டிக்கிறேன், பிஎன்சில மாட்டிக்கிறேன். ஹவு டு ஐ இம்ப்ரூவ், ஹவு டு ஐ இம்ப்ரூவ்? சி இதெல்லாம் படிக்காம எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகுது? ஏன்ஷியன்ட் மெடிவல் படிக்கல, ஹவு டு ஐ இம்ப்ரூவ்? பிஎன்சி எப்படிங்க ரிமூவ் பண்ண முடியும்? எனக்கு இதுதான் என்கிட்ட கேக்குறாங்க. எனக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்க. படிங்க. இல்ல எனக்கு எப்பவுமே அதுல மாட்டிக்கிறேன். படிங்க. நியூஸ் பேப்பர் ரீட் இட், ரீட் த புக்ஸ், go to the hall, you will hear the point. உங்களுக்கு வந்து சொல்லும் இல்ல அது ஏ, இது பி கிடையாது, ஏ பாரு. இந்த வாய்ஸ் எனக்கு பல தடவை கேட்டிருக்கு. யூனோ இந்த ஹால்ல எனக்கு பல தடவை கேட்கும். ஐ வுட் பி மார்க்கிங் சம்திங், ஆனா இல்ல இல்ல வெயிட் பண்ணு வெயிட் பண்ணு வெயிட் பண்ணு, இது கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் வில் கம், இந்த ரவுண்ட் வேண்டாம், இது ஏதோ சரியா தெரியல, எல்லாம் என்ன எலிமினேஷன் போட்டாலும் சரி இது சரியா வரல, வில் கம் பேக் அகைன். நான் திருப்பி போயிட்டு வருவேன். ஒரு 45 மினிட்ஸ் கழிச்சு திருப்பி ஐ வில் கம். தென் ஐ வில் see it in a new way, not in the same way. புதுசா பார்ப்பேன். ஆமால ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு இதுல, something is wrong in this question. Mind you, all the 100 question I would have read. நான் படிக்காம எந்த கொஸ்டின் போய் பிரசிடென்ட் படிக்காமல போறோம். நான் சொல்றது பிரசிடென்ட் கொஸ்டினுக்கு சொல்றேன், ஆர் ஃபெடரலிசம் கொஸ்டினுக்கு, ஆர் the question that I am discussing now, பஞ்சாயத்து ராஜ் கொஸ்டினுக்கு I will come back again. நான் சொல்றது புரியுதா? பிரிலிம்ஸ்க்கு from today itself prepare like this. ஓகேவா? எப்படி அந்த பிரிலிம்ஸ் கட் ஆஃப் கிளியர் ஆகலன்னு நான் பாக்குறேன். இது எனக்கு அதனால நான் இங்க வந்ததுக்கும் இந்த இன்ஸ்டிடியூட் ஆரம்பிச்சதுக்கும் இதுதான் ஒரு மெயின் காரணம். பிகாஸ் லாஸ்ட் எல்லாம் வந்து ஐ வாண்டட் டு பி தேர் அட் த டைம் ஆஃப் பிரிலிம்ஸ். ஆனா ஐ டிட் நாட் கெட் எனி ஸ்பேஸே இல்லைங்க. நான் எங்க வந்துங்க கிளாஸ் எடுக்கிறது? ஆன்லைன்லயும் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் லைக் திஸ். நான் சொல்ல முடியாது. இப்போ பிஎன்சி எப்படின்னு ஆன்லைன்ல என்ன கேட்பாங்க, எனக்கே டயர்ட் ஆயிடும். நான் என்னப்பா பண்றது, விட்டுருப்பா நீ. ஆமாப்பா எலிமினேஷன் அதை பாத்தியாப்பா, அதை பாருப்பா, எலிமினேஷன் நல்லா பண்ணலாம்பா. இங்க நான் சொல்லலாம்ல, படி. நான் அதை சொல்லுவேன். இன்னும் 7 மாசம் இருக்கா, 7 மாசம் சொல்லிட்டே இருப்பேன், படிங்க கிளியர் ஆகும். ஷார்ட் கட் போனீங்கன்னா ஓகே வில் சால்வ். வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ் தட் 30 இயர்ஸ் ஆகும். ஆனா நீங்க போய் யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச். அப்போ இந்த ஏர்லி இந்தியா படிச்சா தானேங்க யூ வில் சேஞ்ச் இட். இல்லைன்னா பல்லு தானே பிடிங்கிட்டு இருப்போம். டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் சம்திங், யூ நோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் இந்த சைக்காலஜில இருக்கும் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனல் லீடர்ஷிப்னு ஒரு இது இருக்கு. தேர் இஸ் அ கரிஸ்மேட்டிக் லீடர்னு ஒன்று இருக்கு. 3 types of leadership. Charismatic leader, that is what Modi and Stalin and everyone. There is also transactional nu or leader irukku. Transactional leader na you give me money, I'll vote for you. Third, transformational leadership. That is what you guys are. You are going to transform something. யாருக்கு தெரியவே தெரியாது நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றீங்கன்னு. 30 இயர்ஸ்ல நீங்க ரிட்டையர் ஆயிடுவீங்க, நான் என்ன பண்ணேன்னு யோசிப்பீங்க. ஆனா நீங்க தான் இதை பண்ணவே போறீங்க. See, இது if you think about it, and HM can do this change na as a collector ana. So டைரக்டா எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கலெக்டர்ன்றது இருக்கு. கலெக்டர் வந்து see it's going to be a tough work தான், very tough work. You will have all these என்ன சொல்ற ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கும். But this is a transformational. இப்போ you can say it as an point in the interview also. Transform. இப்போ ஓகே நான் ஐ வாண்டட் இங்க பண்ண முடியுமா? இப்போ as a டீச்சரா யூ கேன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். சரியா? இட்ஸ் a transform. டீச்சர் இஸ் ஆல்சோ டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனல் பொசிஷன் தான். பட் ஆனா the power that we have been assigned in this zone வந்து இட்ஸ் immense. அதான் சொல்றேன்ல, your choice. GS paper 4 தான், it's your choice. You can choose whichever path you want. You can choose the path of power. You can choose like governance system. When you leave, see,
nobody is going to come and give you sir சூப்பரா பண்ணி அப்பெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா 30 years down the line, your children and my children, they will not face the problem they are facing right now. இப்போ ஒண்ணும் இல்லைங்க, பைக்ல எங்க வீட்டுல இருந்து நான் பைக்ல வந்துட்டு இருக்கேன், அவ்வளோ குழியா இருக்கு, ஒரு ஸ்லிப்பு தான், பேதான், கரெக்டா? பட் ஆனா think about the next 30 years, the transformation, then nobody will die like this. புரியுதா? இப்போ இன்னைக்கு நான் அதுதான் சொல்றேன், இது வந்து எவ்வளவு பெரிய சேஞ்ச், அதை வந்து பண்றதுக்கு தான் நம்ம படிக்கணும், கரெக்டா? now come to this point, subsidiarity. so actually நான் எழுதலாம்னு நான் வந்து UPSC, UPSC can think about this. so this is also ARC recommendation தான். ARC ல people who have gone for interview la, people who have gone for interview, so PSUs இருக்கு, schools இருக்கு. so what they say is that they can be recruited for these two things. so you have to basically have a bridge course. second ARC la this recommendation is long back, because people who have gone to interview, why don't you use their human resource? இன்னைக்கு வரைக்கும் அது ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுத்துருந்தா போயிருப்பார், கரெக்டா? PSC இதுல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஹவ் கான் ஃபார் இன்டர்வியூ, யூ கேன் கோ ஃபார் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இருக்கு, ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா, ஒன் மோர் ஆர்கனைசேஷன். பட் ஆனா தே வில் கிவ், இப்போ பாயிண்ட் என்னன்னா, ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இருக்குல்ல, இன்டர்வியூ மார்க் வச்சு தே ஆஸ்க் மீ, ஆனா 4 போஸ்ட் தான், 4 போஸ்ட் தான், ஓகேவா? நம்ம ஊர்ல என்ன பண்றது, 4 போஸ்டுக்கு. ஆனா இந்த எக்ஸாம் எங்கெல்லாம் கூட்டு போச்சு தெரியுமா? இதுக்கெல்லாம் போய் ஐ அப்ளைட் ஃபார் திஸ் அண்ட் ஆல். எனிவேஸ், பட் ஆனா திஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஃப் தே டூ, யூ கேன் பி ரெக்ரூட்டட் அஸ் டீச்சர். நான் கண்டிப்பா டீச்சர்ல போயிருப்பேன், டீச்சர் போயிருப்பேன், PSU ஓகே, எனிதிங். ஐ ஜஸ்ட் நீ 30ல ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்துருங்கடா, ஒன்னே ஒன்றா, நான் ஒண்ணு எதுவுமே பண்ணலடா, நான் போயிடுறேன்டா, என்னால எக்ஸாம் எழுத முடியலடா. திருப்பி திருப்பி கேட்க, எனக்கு தெரிஞ்சு some people have asked me, why did you write this many times? எப்படிங்க முடிஞ்சது? முடியலாம் இல்ல, நானா எழுதுனேன், நான் எங்க எழுதுனேன்? நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இன்டர்வியூ 2 மார்க்ஸ் இன்டர்வியூ வந்து 2 மார்க்ஸ்ல 2 மார்க்ஸ், தென் ஒன் டைம் இட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இட் வாஸ் 20 மார்க்ஸ், then the next 2 marks, then 2 marks, then last time 5 or 6 marks. so it's like newspaper படிச்சீங்கன்னா இப்ப இதுல டைம் போய்டும்ல, அதுல ஃபுல் டைம் போய்டும். நியூஸ் பேப்பர், அதனால தான் நியூஸ் பேப்பர் படிக்க மாட்டாங்க. you get this idea? நியூஸ் பேப்பர் படிக்க மாட்டாங்க, இந்த புக் படிக்க மாட்டாங்க. you will spend, இப்ப அது நல்லா இருக்கும். it's actually as I said, on the internet once தெரியுமா, there is something called as clickbait. தெரியுமா? clickbait ன்னு சொல்லுவாங்க. bait இல்ல, bait. clickbait is that if I give you ஒரு அழகான ஒரு இது பாயிண்ட்னா நீங்க கிளிக் பண்ணுவீங்க. these are psychologically driven things found not by institutes. இதெல்லாம் பெரிய பெரிய அவன் தாத்தா அப்பெல்லாம் இருந்தான், அவன்லாம் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கான். அதுதான் Facebook, அவங்களாம் ஒரு டீமே வச்சிருக்காங்க. இப்ப இந்த ஆப்டிமைஸ் இப்படி போனீங்கன்னா கிளிக் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும், ஜாலியா இருக்கும். ஆனா இட்ஸ் மியர்லி வேஸ்டிங் யுவர் டைம். நான் சொல்ல புரியுதா? இம்ப்ளிமெண்ட் இது புரிஞ்சுக்கோங்க, ஏன்னா இது வந்து கேம்சா கொடுத்தது. அந்த பேஜ் பாத்தீங்கன்னா அது ரெப்ளிகா ஆஃப் இன்சைட்ல வச்சிருக்காங்கல்ல, அதோட ரெப்ளிகா. இப்ப புதுசா இன்சைட் மாதிரி இப்படி ஒண்ணு நீங்க டிசைட் பண்ணோம். ராஷ்டிரிய புரஸ்கார் வந்து whether I'm going to read in Hindu paper or whether I'm going to search like this and read this. There will not be. எனக்கு இந்த எக்ஸாம் வந்து கொஞ்சம் பிடிக்கும், அதனாலதான் எனக்கு அந்த தெரியல, அது ஒரு கோபமா வருது, அது கோபம் வருது எனக்கு அது. அண்ட் ஒன் மோர் திங், இப்போ அது என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த ஏதோ ஒரு செருக்கா, அது என்ன சொல்லுவாங்க, செருக்குன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. செருக்கு, அது என்ன செருக்குன்னா, இட்ஸ் லைக் ஈகோவா இல்ல ஈகோ, ஆனா நல்ல விதத்துல ஈகோ இல்ல, சம்திங் லைக் செருக்கு இருக்கணும், படிப்பு செருக்கு, நம்ம செருக்கு இருக்கணும், சம்திங்.
எனக்கு இந்த யூபிஎஸ்சியில் அப்படி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. யூஸ்வலா ஐ டோன்ட் ஹாவ் ஈகோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எனி அதர் பிளேஸ். ஆனா யூபிஎஸ்சியில் எனக்கு அப்படி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. எனக்கு நல்லா தெரியும் இது இப்படிதான் பண்ணணும், ஆனா இப்படி மிஸ்லீட் பண்றாங்கன்னு எனக்கு கோவம். எனக்கு தெரிஞ்சு இளம் பகவத்திட்ட நான் பேசினது இல்லை, பட் ஆனா நான் சொல்லியிருக்கேன் தெரியுமா, சுதாகரன் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க, நாங்க பேசிப்போம், நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டா நம்ம இதெல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னு. ஆனா அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பாஸ் பண்ணாங்க, பாஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. பிகாஸ் என்னன்னா அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு, எதுக்கு போய் சொல்லிட்டு யாரு கேட்க போறா. கரெக்டா? இப்போ வந்து அவங்க சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோ, யாரு கேட்க போறா? கரெக்டா? ஏன்னா நிறைய சேனல் இருக்கு, நிறைய பேர் இருக்காங்க, நிறைய டாப்பர் வந்து சொல்லிட்டாங்க அந்த மாதிரி இப்படி எல்லாம் படிக்கணும். இல்ல உங்களுக்கு இப்ப பாயிண்ட் என்னன்னா, உங்களுக்கு you would have seen somebody who would not have read newspaper and they would have cleared or something like that. ஆனா you have not, what I am trying to say is that you have not seen an entire, bunch of hundreds and hundreds of people who have cleared this exam through this process of studying. அவங்க ட்ரிக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. இளம் பகவத் ட்ரிக்கா யூஸ் பண்ணாரு கேளுங்க, இளம் பகவத் கேளுங்க. நான் என் ஃப்ரெண்டை வேணா கூப்பிட்டு வரேன், யாரை வேணா கேளுங்க. அவங்க எல்லாம் இப்போ ஐஏஎஸ்ஆ தான் இருக்காங்க, ஒருத்தன் ஐபிஎஸ்ஆ இருக்கான், ஒருத்தன் ஐஆர்எஸ் இருக்கான். நோபடி had used these tricks. அவங்க கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் கேளுங்க, எலிமினேஷன் டெக்னிக்னா எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லி கொடுங்க. இளம் பகவத் கேளுங்க, சரியா? யாரெல்லாம் அந்த டெக்னிக் சொல்றாங்களோ அவங்க தனியா தெரிவாங்க. அது வந்து ஃபியூ நம்பர்ஸ் தான், 10% தான். 90% வந்து புக்கை பத்தி பேசுவாங்க, படிக்கணும், you have to read a lot அப்படின்னு பேசுவாங்க. அவங்க யார் பேசுறதையும் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க, அதனாலதான் அவங்க இங்க வரமாட்டாங்க. இப்போ புக்கை பத்தி பேசினா யாரு கேட்பாங்க? இப்ப நான் போடுறேன், இப்ப நீங்களே பாருங்களேன், நான் வேணா புக்கை பத்தி ஒரு புக் பத்தி பேசுறேன், இப்போ ரோமிலா தாப்பர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நான் வேணா பேசுறேன், எத்தனை வியூன்னு பாத்திரலாம். இன்னொரு வீடியோ நான் இதை நான் நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டாவே பண்ணலாம், நான் இதை சொல்றேன், இது எத்தனை பேர் பாக்குறாங்கன்னு பாக்கலாம். நான் இன்னொரு வீடியோல இதே இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொன்னல, அதே நான் ட்ரிக்குன்னு சொல்லி நான் போடுறேன், நீங்க வேணா பாருங்க, அது அதிகமா போகும். இது ஒரு பெரிய சிம்பிள் லாஜிக் தான். நீங்க வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பாஸ் ஆகி இப்போ அதனாலதாங்க சென்னையில நம்பர் குறைஞ்சு போச்சு. பிரிலிம்ஸோட நம்பர், நாங்க ஒரு பாயிண்ட்ல என் ரூம்ல 8 பேர் எழுதணும். இப்போ பிரிலிம்ஸா பாஸ் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்றாங்க. இதுக்கு காரணம் எப்படி ஹிந்தி ஆக முடியும்? ஏன் நாங்க படிக்கும்போது ஹிந்தி இல்லையா? கரெக்டா? 8 பேர் ரூம்ல 8 பேருக்கு ஹிந்தி தெரியாது, எனக்கு தான் ஹிந்தி தெரியும். கரெக்டா? ப்ரைடு, செருக்குனா ப்ரைடுங்க, அதான் ப்ரைடு, சம்திங் லைக் தட். இன்னைக்கு நான் கேட்கும் போது ஏன் இங்க வந்து இன்னைக்கு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகம், studying for this examination, students are more. Now when I ask them, they say that 2-3 reasons சொல்றாங்க. ஒன்னு ஹிந்தின்றாங்க, another reason they say that இல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்க மாட்டாங்க, and 3 they say that இல்ல ஏதோ ஒரு பாலிடிக்ஸ் நடக்குது. ரியல் ரீசன் என்ன தெரியுமா? everybody is giving notes. எங்க பாத்தீங்கன்னாலும் நோட்ஸ் இருக்கு. நானும் நோட்ஸ் வச்சிருந்தேன், நான் அந்த நோட்ஸ்ல படிச்சதே கிடையாது. ஹிஸ்டரிக்கு என்கிட்ட நோட்ஸ் இருக்கு, என்கிட்ட இருக்கு, ஹிஸ்டரிக்கு நோட்ஸ் இருக்கு, நான் கடைசி நாள் ரெஃபர் பண்ணுவேன். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இதெல்லாம் படிப்பேன். இவ்வளவு இருக்குல்ல. பாலிட்டிக்கு நோட்ஸ் வச்சிருக்காங்க, லக்ஷ்மிகாந்தே நோட்ஸ் தான். கரெக்டா? லக்ஷ்மிகாந்தே சின்ன சின்ன சூப்பரா கொடுத்துருக்க நோட்ஸ் தான். இதுக்கு நான் நோட்ஸ் எடுக்கட்டுமா அப்படின்றாங்க. எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது. லக்ஷ்மிகாந்த் படிக்கலாமே, இல்ல ஹிஸ்டரி படிக்கலாமே. ஹிஸ்டரி கேக்குறாங்க, ஓல்டு என்சிஆர்டியா நியூ என்சிஆர்டியா? ஏன் ரெண்டுமே படிக்கலாமே. அவ்வளோ பெரிய அது கஷ்டமா என்ன? படிக்கிறதுல என்னங்க கஷ்டம்? எதுல கஷ்டம் இருக்கணும்னா, படிக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க பாருங்க, அது கஷ்டமா தெரியணும். நீங்க படிக்காதீங்க, நீங்க இதை எங்க படிக்கிறீங்க? நியூ என்சிஆர்டி போதுங்க, அந்த நோட்ஸ் போதுங்க, ஜாக்கிரதையா இருக்கு. somebody is saying like that. அதான் ப்ராப்ளம். ஒருத்தன் படிக்க கூடாதுன்னு சொல்றதே ப்ராப்ளம் சொல்றேன். நீங்க படிங்க, அதனால கெட்டு போக மாட்டீங்க. கரெக்டா? போதுமா? முடிச்சுக்கலாமா? ஆல் தி பெஸ்ட்ங்க.